24। থ্যালাসেমিয়া রোগের চিকিৎসক সচেতনতা এবং প্রতিরোধে এক যুগান্তকারী উদ্যোগের সাক্ষী হতে চলেছে বীরভূম। থ্যালাসেমিয়া সচেতন এবং প্রতিরোধে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সাথে একযোগে কাজ করার ওপর জোর দিলেন মুম্বাইয়ের কোকিলাভেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর শান্তনু সেন। আগামীকাল রবিবার কোকিলাভেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করা হবে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন ডক্টর শান্তনু সেন। তার আগেই শনিবার বিকালে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক আলোচনা সভায় তিনি ঘোষণা করে বলেন, আগামী দিনে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক। সেই সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট এবং পরিষেবা শুরু দেওয়ার প্রস্তাব দেন, যাতে কাউকে দূরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে না হয়। আর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেন যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনে পরামর্শ চেয়ে নেন মেডিকেল কলেজের সভাপতি মলয় পিট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী 8ই ফেব্রুয়ারি থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি বিশেষ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কোকিলাভেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ফ্রি বোন ম্যারো ট্রান্সফার এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যত নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার এক অস্থায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে 14,000 মানুষের HPLC টেস্ট বিনামূল্যে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে এলো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল, যা শুধু এই রাজ্যে প্রথম নয়, গোটা পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতেই প্রথম। My name is Dr. Manam Mehra. I joined working with Dr. Sen on a personal ambition. I was not getting the job for 3 months actually. So I waited it out, and Kokilaben Hospital has one of the best PMT units. So it was my passion that if I want to learn transplant medicine, it has to be in this hospital. It has been almost 3 years now, this year by August, that I promised him I'll work with him for a year and go abroad and train there. But I ended up working for a very long time. We finished 400 plus transplants in thalassemia. Thalassemia transplant is very challenging. As you all know, like medical graduates, what is thalassemia? Basically, it's an abnormal hemoglobin which will lead to the lysis of RBC cell, and then the only treatment that the world knows is PRBC transfusions. The disease came long time back with Alexander the Great. It's not indigenous, and the disease manifested because malaria existed in a time where there was no anti-malarials. तो मलेरिया के लिए दवाई नहीं थी, और कुदरत ने ये म्यूटेशंस डेवलप कर दिए मलेरिया से बचने के लिए, सिकल सेल के, थैलेसीमिया के, and we were left with a hemoglobinopathy. Now, no patient with thalassemia you will see in an adult hematology OPD. So they all technically do not survive beyond max. We have seen SIRS-1 patient only till 35 years, but you do not see them beyond that age. And the best treatment available in the world as of now is a bone marrow transplant. Not even gene therapy yet. We were just discussing on our way here that, sir, do you see a future to gene therapy? And trust me, I've worked with enough malignant transplants for leukemia, and I can tell you this, that thalassemia transplant is very challenging. Also, if anyone youngster over here wants to specialize ahead in pediatrics, please think of hemato-oncology, because it is a very marvelous career. Transplant medicine is very rewardful. I think when you see those kids not become, started looking different. So it's like their life changes. You're gifting them their lives by doing a transplant. And it's a more complicated procedure than operating for a common surgery. So it takes a lot of months of care to make sure the graft is stable, it's not failing, and then the treatment is successful. So all the youngsters over here, whoever
I'm sure there are final year students also over here. I know there is a lot of stress, कि post graduation कब मिलेगा, कैसे मिलेगा. Don't think that you want to just do one particular field. Choose either medicine or surgery. Keep your options open to pediatrics. It's a very lovely branch. And if you're doing pediatrics, it's not an ed branch anymore. People are specializing in pediatric liver transplants, bone marrow transplants, and there is a lot of shortage of pediatric oncologists in the country, not just people who are treating thalassemia patients. Very happy to be here as a part of Dr. Sen's team, and I must say that yes, this was the best welcome that even I have. Like, it was really overwhelming. I had no idea कि सर ने इतना अच्छा welcome plan किया था. आपका ट्राइबल डांस वेलकम और सब मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सर आपने भी हमें बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट से वेलकम किया है. आई होप हमारा कैंप काफ़ी सक्सेसफुल हो. If there is in future also a need that there is yes a surplus of patients left over, we would any day love to return back to your college. It's a very beautiful campus and collect the samples. আমার নাম শান্তনু শান্তনু সেন। আমি বাঙালি। আর আমার এখানে সমস্ত আমার সারা জীবনের টিল ডেট এত সুন্দর ওয়েলকাম আমি জীবনে কোথাও পাইনি। আর সো এখানে ঢুকতে ঢুকতে আই হ্যাড বিকাম আ লিটল বিট ইমোশনাল যে এইভাবে এত সুন্দরভাবে এতজন মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট, নার্সিং স্টুডেন্ট সবাই এসে এইভাবে ওয়েলকাম পাওয়াটা আই থিঙ্ক টুডে হ্যাজ বিন ফর মাই লাইফ দিস ইজ দ্য পিনাকেল। এর থেকে ভালো সময় আমি কখনো পেতে পারি না। সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার প্রচুর থ্যাঙ্কস টু অশোকদার সাথে আমার এই অ্যাবাউট ৩-৪ মাস আগে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আমরা একটা ক্যাম্প করি, সেখানে দেখা হয়েছিল। অ্যান্ড হি লাভড মি এনাফ টু সে কি তুমি শান্তিনিকেতনে করো, উইল ডু দ্য ক্যাম্প। কিন্তু সেটা যে এই লেভেলে এত পার্টিসিপেশনে হবে, দিস ইজ বিয়ন্ড মাই ওয়াইল্ডেস্ট ড্রিম। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ অশোকদা। প্রেসিডেন্ট স্যার মিস্টার মলয় এখানেই ছিলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উনি ওখানেই আছেন। আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা পসিবল হতো কোনো মতেই যদি না মিস্টার মলয়ের মতো একজন মানুষ এটার হেডে থাকতো। উনি আমাকে বলেছেন উনি আমাকে এন্টারপ্রেনারশিপ শেখাবেন, আমি সেই জন্য বসে আছি। বাট আই ক্যান সি হিজ হার্ড ওয়ার্ক, আই ক্যান সি হোয়াট হি ইজ ডান অলরেডি, অ্যান্ড আই এম প্রিভিলেজড, আমি সম্মানিত যে আজকে আপনার সাথে আমার আলাপ হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি ভাবছিলাম এখানে এত মেডিকেল স্টুডেন্ট আছে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার থেকে। সো আপনাদের পারমিশন নিয়ে আমি একটু আমার জার্নিটা 2 মিনিট একটু বলতে চাই। যেটা আমি বললাম, আমি এখানেই বর্তমান থেকে আমি মেডিকেল কলেজ পাশ করেছি 5 বছর। তারপরে কলকাতায় আই ওয়ার্কড ইন বিআর সিং হসপিটাল, তারপর বিধান শিশু ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ। তো ডিউরিং এই সময়টা যখন আমি মেডিসিন পড়ছি বা পিডিয়াট্রিক্স করছি, বিধাননগর হসপিটালে করছি, একটা জিনিস আমার সবসময় খারাপ লাগতো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, যে যেই বাচ্চাগুলোর ক্যান্সার হয়েছে তাদেরকে আমরা বাধ্য হতাম খানিকটা ইগনোর করতে, বিকজ দে ওয়্যার অ্যাট আ কর্নার অফ আ ওয়ার্ড কোথাও রয়েছে। অ্যান্ড আমাদের টিচাররাও বলতো হ্যাঁ এর লিউকেমিয়া হয়েছে, এর লিম্ফোমা হয়েছে, 1 সাইকেল 2 সাইকেল কিমো পাচ্ছে, অ্যান্ড দেন আনফর্চুনেটলি দে ফেড অ্যাওয়ে। সেই সময় কিমোতে হওয়া 2-4 জন যদি ঠিক হতো, যদি তার থেকে সিরিয়াস কিছু হতো, আমাদের টেক্সট বুকে একটা লাইন লেখা থাকতো, দ্য অনলি কিওর ফর দিস ইজ আ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। সেটা লেখা আছে এখনো ফর থ্যালাসেমিয়া, সেটা লেখা আছে এখনো ফর সিকেল সেল ডিজিজ, এখনো ফর এপ্লাস্টিক। কিন্তু আমি যখন পাশ করে বেরোই তখন অব্দি ভারতবর্ষে কোথাও সেইভাবে ট্রান্সপ্লান্ট হতো না। শুধুমাত্র ভেলোরে 1-2 কেস হচ্ছে, তার কি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে আমরা কিছু জানতাম না। তো সেই সময় থেকে আমার একটা ইচ্ছে হলো যে ঠিক আছে, এই জিনিসটা, এই ট্রিটমেন্টটা, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট যদি এত ট্রান্সফরমেটিভ লাইফ চেঞ্জ করার ক্যাপাসিটি থাকে, তাহলে আমি ওয়াই ডোন্ট আই ট্রাই যে এটা আমি শিখে যদি আসতে পারি। অ্যান্ড হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ যে যত মেডিকেল স্টুডেন্ট, নার্সিং স্টুডেন্ট তোমরা আছো না, মেক দ্যাট অ্যান এম, যে আজকে আমাদের দেশে যদি এমন কিছু একটা ট্রিটমেন্ট, এমন কিছু একটা থাকে যেটা নেই, ট্রাই টু ব্রিং দ্যাট। কারণ আমাদের এখানেই যা চেঞ্জ করার করতে হবে।
তারপরে আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে আই ওয়ার্ক দেয়ার ফর আ লং টাইম, অলমোস্ট 12 বছর 14 বছর কাজ করলাম। আই গট ট্রেনিং ইন পিডিয়াট্রিক হেমাটোলজি, অঙ্কোলজি, ট্রান্সপ্লান্টস করে অ্যাবাউট 17 ইয়ার্স আগো, 17 বছর আগে, তাও একটা ওয়ার্ক লাইফ আগে, আমি কোকিলাবেনে জয়েন করলাম। কোকিলাবেন হসপিটাল বম্বেতে গেভ মি দ্য ফ্রিডম, যেখানে আই ওপেন্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটস যেটা তখন এক্সিস্ট করে। বাট তারা আমাকে এই ফ্রিডমটাও দিল যে তুমি ইউনিটটা যেভাবে চাও, যেভাবে সবচেয়ে বেশি মানুষের উপকার হবে সেইভাবে চালাও। আর সেখান থেকেই আমরা শুরু করলাম একটা কাজ, যে ঠিক আছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীটা না কে সমাজের কোন জায়গা থেকে এসছে এটা দেখে না। যে সাদার্ন এভিনিউ এর বড় প্রাসাদ টাইপের ফ্ল্যাটে থাকে, আর যেখানে বীরভূমের কোথাও কোনায় কোনো কৃষকের মেয়ে, দুজনেরই কিন্তু সেম অসুখ হচ্ছে। আর এর চিকিৎসাটা এই এখন অব্দি আমরা যেভাবে করছি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিচ্ছি, যতই ভালো করে দিচ্ছি, আলটিমেটলি লাইফটা কিন্তু সেরকম ভাবে থাকে না। কারণ ইফ ইউ থিঙ্ক হোয়াট ইজ দ্য লাইফ অফ আ কিড উইথ থ্যালাসেমিয়া, শুরু থেকে শেষ অব্দি মাসে মাসে বারবার ট্রান্সফিউশন চলছে, ট্রান্সফিউশনে আয়রন ওভারলোড হয়ে আয়রনের প্রবলেমস দেখা দিচ্ছে। বাই দ্য টাইম তাদের অ্যাবাউট 8 বছর, 9 বছর, 10 বছর, আয়রন ওভারলোডে তাদের গ্রোথ কমে যাচ্ছে, দে আর শর্ট। তোমরা যারা থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট নিয়ে কাজ করছো বা যারা কাজ করছেন, তারা জানে থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টরা খুব বেশি লম্বা না, তারা ছোট। বিকজ ওয়াই ইজ ইট? কারণ তাদের পিটুইটারিতে আয়রন ওভারলোড হয়ে হরমোনস গুলো সিক্রেট হচ্ছে না, দেয়ার ইজ গ্রোথ রিটার্ডেশন। গ্রোথ রিটার্ডেশন ইজ দ্য স্মলেস্ট পার্ট অফ দ্য থিং, বাট তাদের কাছে সেটা একটা বড় ব্যাপার। আরো প্রবলেমস, লিভারে আয়রন জমছে, চোখে আয়রন জমছে, হার্টে আয়রন জমছে। সো আমার এক হিম্যাটোলজির বড় টিউটার বলতো যে কোনো থ্যালাসেমিয়ার ট্রেনিং সেন্টার, ট্রিটমেন্ট সেন্টারে যদি যাও, you will find that there are lots of children getting transfusions. I'm sure এখানেও আছে। এখানে কজন থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টকে আমরা ব্লাড দিচ্ছি শান্তিনিকেতনে? টোটাল অ্যাবাউট 220। এই 220 পেশেন্টের ভেতর কজন বাচ্চা? সবাই 15 বছর। তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যদি থ্যালাসেমিয়ার সমস্ত পেশেন্টই 15 বছরের নিচে হয়, 15 বছরের বয়স্ক যারা, তাদের ওপর যারা ইয়াং অ্যাডাল্টস 18, 20, 21, 25, এদের কি হচ্ছে? অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্র্যাজেডি, যেটা বইয়ে লেখা নেই এখন অব্দি। কোনো টেক্সট বুকে এটা লেখা থাকে না। টেক্সট বুকে আজ অব্দি লেখা কি আছে? পেশেন্টদের ব্লাড দাও, চিলেশন করো, আয়রনটা কম করে দাও, সব ঠিক হবে। সব ঠিক হয় না। বিকজ দিস থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টস, they start dying away by the time they are in 20s. 20 বছরের বেশি থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট খুব কম, 25 বছরের বেশি আরো কম, 30-এর আরো কম। আর কারো যদি 40 বছর বয়সেও থ্যালাসেমিয়া ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, আমরা তাদেরকে একটা বলি দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, which means that most patients die. We have to change that, and that is the only way we can do that, হচ্ছে একটা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। নাও যেই জন্য আমরা এখানে এসেছি, যে হোয়াট ক্যান উই ডু ফর আ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। প্রথমে আমাকে ফ্যামিলিতে একটা ম্যাচ খুঁজতে হবে, and this match we try to find by doing an HLA test. HLA টেস্টটার খরচা প্রচুর বেশি। আমি যখন প্রথম ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করি, আমার একটা HLA টাইপিং করতে খরচা হতো 12,000 টাকা। তো কোনো একটা ফ্যামিলির জন্য যদি তার একটা বাচ্চা, দুটো বাচ্চা, বাবা মা, 4 জনের খরচা হয়ে গেল অলমোস্ট 50,000 টাকা। আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষের 50,000 টাকা খরচা করে একটা টেস্ট করা সম্ভব না, ডিফিকাল্ট। হয়তো হতে পারে। তো প্রথম আমরা করলাম এই টেস্টটা আমরা ফ্রি করলাম। কিভাবে? জার্মানির একটা ল্যাবের সাথে আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করেছি, যার সাহায্যে, যেটা আমরা এখানেও এসেছি, যাতে পেশেন্টদের তাদের বাবা মার এই টেস্টটা করে আমরা ফ্রি করতে পারি। করে আমরা দেখলাম তাহলে কার সাথে ম্যাচ হবে, আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করব। কিন্তু তাহলে নেক্সট স্টেপ আসছে যে আমি তো জানলাম আমি এটা ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি, কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টের খরচা প্রচুর। আমি জানি না আপনাদের আইডিয়া আছে কিনা একটা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করতে কত খরচা হয়? এনি আইডিয়াস? ক্যান এনিবডি টেল মি? 45 lakhs। যদি হাফ ম্যাচ করতে হয় তাহলে ইয়েস, অলমোস্ট 40 লাখ লাগে। যদি ফুল ম্যাচ ফ্যামিলিতে বেরোয়, ইট উইল বি অ্যাবাউট 25 লাখ। তাও অনেক বেশি। এখন যদি সেও সেভাবে এসছে, তার পক্ষে সম্ভব না।
তো সেখানে উই ডিড দ্য নেক্সট স্টেপ, যে বললাম ঠিক আছে যদি 25 লাখও খরচা হয় সেখানে আমরা আমার সিএসআর ফান্ড থেকে 10 লাখ, আর এখানে আমার হসপিটাল আম্বানি হসপিটাল কেম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড দে সেড তুমি 10 লাখ পাচ্ছ কোল ইন্ডিয়া সিএসআর থেকে, এর থেকে উপর যত খরচা হবে সেটা আমরা দিয়ে দেবো। সো পেশেন্টরা যখন আমার কাছে ট্রান্সপ্লান্ট করতে আসে ফর এ ট্রান্সপ্লান্ট উইথ থ্যালাসেমিয়া, যাকে ফুল ম্যাচ আছে, তার ট্রান্সপ্লান্টের আগের টেস্ট, তার আগে উই ডু প্রি ট্রান্সপ্লান্ট ইমিউনোসাপ্রেশন অপারেশন, তারপরে স্টে 3 মাস, এই পুরো সময়ে একটা বিল হয় 25 লাখ 30 লাখ। বিলের লাস্ট লাইন লেখা থাকে পেশেন্ট টু পে 0। তার মানে আমাদের হসপিটালে থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টের অপারেশনে 25 লাখ হলো 30, ডাজন্ট ম্যাটার, পেশেন্টকে কিচ্ছু পে করতে হয় না, অ্যান্ড ফর দ্যাট আই এম ভেরি ভেরি গ্রেটফুল। তো সেটাই আমরা অনেক বছর ধরে আমরা করছি। এটা এই এইচএলএ টাইপিং টেস্ট গুলো আই ডিড ইন গুজরাট, আই ডিড ইন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, we went as far as Agra, we are discussing that in Uttar Pradesh। সেখানে অশোকদার মতো মানুষ আমার সাথে হেল্প করেছে, and I'm so overwhelmed যে তোমরা সবাই এসছো to listen to me, to say that we should do this, যাতে আমাদের এখানকার মানুষকেও আমরা সেটা করতে পারি, যাতে আজকে বীরভূমের কোনো একটা বাচ্চা, শিউরির কোনো একটা ছেলে, কারো যদি থ্যালাসেমিয়া হয়, আমরা যদি এটা ম্যাচ করতে পারি, we'll take them to our hospital, we'll treat them and we'll send them back। ট্রিটমেন্টের খরচা লাগবে না, তাদের যখন ট্রাভেলের কস্ট হবে সেটাও লাগবে না, উই উইল কাইন্ড অফ ওভারসি দ্যাট। আমরা ওটা ওখানে যে থাকতে হবে, বম্বে থাকার পক্ষে এক্সপেন্সিভ জায়গা, উই অলসো ট্রাই টু আন্ডারটেক সেটাও যাতে না লাগে। অ্যান্ড দিস ইজ মানে ফর পেশেন্টস ইটস দ্য মোস্ট ফিলান্থ্রপিক প্যাকেজ যেটা আমি তৈরি করতে পেরেছি আমার লাইফে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড, কারণ অনেকে একসাথে হাত মিলিয়েছে, যেভাবে আজকে অশোকদা, মিস্টার পিট সবাই মিলে করেছি, আমরা এইভাবেই হাত মিলিয়ে এই ডিজিজটাকে সারাতে চাই। দ্যাটস অল আই ওয়ান্ট টু সে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।